all of us are learning, all of us are having experience in our own fields and even in this field. And no lawyer is lesser or greater because they learn or experience more. See, in our profession is the only profession where we have to call the day one junior or even the hectogenarian person also as a learned advocate on the other side, because everyone are learning each and every day. So it is a sharing of our knowledge and understanding of the law and how we interpret law is the most important, and this is for us to learn and grow more every time. So when we come to think of divorce and judicial separation, this is not one single legislation, as we all know. Since India is practicing the personal laws for all their matrimonial causes, which includes the marriage, divorce, and all allied rights, which is also extending to the children and also to their matrimonial alimony, which is also part of the property of the individuals. So when we speak of this personal laws, then in divorce and judicial separation, I think three are more important. And fourth and fifth one, we don't use much because the population is lesser. Hindu Marriage Act, the Divorce Act, and the Special Marriage Act are the three which we use the maximum and the most, because majority of our people are from those religion, or without religion, the Special Marriage Act. And the Parsi religion and the Sharia law is also yet another laws which deal with these two aspects. I am actually not going to deal much with Sharia law on divorce and judicial separation, because it is a field where I have lesser experience and I have not prepared it completely for this session also. And I always interested to listen to a senior person or a lawyer or one of our colleagues who is dealing with Sharia law on these two issues also. So when we take up these laws, so we can see the similarity in the grounds of divorce. So we all know the cruelty is the ground and the reason for which the divorces are mostly filed. And in all four laws, that is Hindu Marriage Act, Divorce Act 1869, Special Marriages Act 1954, and Parsi Marriage and Divorce Law 1936. All four share similar grounds. There are differences in each and every cases. So the basic ones are adultery and having a sexual intercourse voluntarily other than with the spouse. And the third one is desertion. And the fourth one is conversion from one religion to the other, which is not there in Special Marriages Act alone, because the law itself is between the couple who belong to two different religions, or who declare that they are not following any religion at all. Or people of the same religion can also opt to get married under the Special Marriages Act also, so that their legal remedies following the marriage will be followed as per Special Marriages Act. So then we know that unsoundness of mind for a period of 2 years, and having a venereal disease, which is communicable form, that is also as a ground in almost all the laws. And renouncing the world or taking up the ashram life, like it is from marital life to the brahmacharyam, whatever they take it. To leave the conjugal bliss of the life is also one of the ground in Hindu Marriages Act. The other acts doesn't speak of it, though it is there for other reasons where we can dub it, saying that it is a cruelty to leave the matrimonial life and matrimonial conjugal bliss of the life. And then in all the laws, it is saying that the person, the spouse, any of them, either husband or wife, if they are convicted for about 7 years for any offense, that can also be raised as a ground for asking for a divorce. So when we see these laws, it is very clearly stating that when they cease to be Hindu, when they cease to be a Christian, when they cease to be a Parsi, then the marriage is not valid, or it can be dissolved. So that doesn't mean it is automatically dissolved. So it is very clear. The person has to the person who is aggrieved either have to accept this is the way in which my husband is living and I am okay with what is converted religion. Either this can be pardoned and the marriage can be continued. Or if the aggrieved person is not pardoning or not accepting the change of religion, then they can go. So the entire
divorce stands on the footing of fault theory. This is called a fault theory. That is, if a person is committing a matrimonial wrong, only then the other spouse who's aggrieved by the fault or the matrimonial wrong committed by her spouse or his spouse can file for a divorce, because it is very clearly reiterated by Supreme Court of India continuously that irretrievable breakdown of marriage is not a ground at all for divorce. So that means the parties can be incompatible. The parties can have difference of opinion in each and everything. They will not be compatible for not even a single thing, but that does not give them a right to dissolve the marriage on that ground. So this is apart from mutual consent. See, when mutual consent is there, it is mutual. It is both the parties agreeing. So in all the 4 laws, the mutual consent is there. That is not a divorce ground per se. It is both of them agreeing to part in their lives, in their matrimonial tie. So this is what is one of the separate section, which is not one of the ground in the seeking for divorce itself. So when a person is apostate, or when a person is converting himself, a person is moving out of the religion in which he or she is married, then it is the requirement of the other party, if they are agreed, to go for a case. So automatic dissolution of marriage doesn't take place at all. So this is a marital fault theory, where the person who is wronged, person who is committed, who suffered the fault, has to go to the court. So when we say that it is a fault theory is there applicable in all divorce issues, say it also judicial separation, then our courts are finding it very difficult in dealing with certain cases. Why there is a big difficulty, why there is a problem, why the law says matrimonial causes law is always, people say that's very difficult and it takes longer time and we don't get justice because of the delay, or the women or men can go for flimsy reasons, or for no reason at all, these women, these men go for a divorce case. All these opinions are clouded about the matrimonial causes practice and the matrimonial causes law, because it is a very special genre of law where completely we deal with the human behavior and human mindset, or the perspective of the person who is committing the offense, committing the marital wrong, or who is suffering the marital wrong. So apart from dealing it with a interpersonal relationship, apart from dealing with their mindsets and their perspectives, the cruelty has to be proved. The biggest challenge is that none of these laws, whatever I mentioned, doesn't have a definition for the word cruelty at all. So when there is no definition for cruelty, when most of the cases are filed under the ground of cruelty, so is the difficulty when people generally say that the divorce laws are very, very difficult to practice, or the divorce laws are the one which will not give any immediate relief, or it is not, nobody can say whether the person's ground of having one particular ground will succeed or not. Or many people used to say, if the other party is not willing, you will not get divorce. So the reason is, getting inordinate delay is the reason why the common people say, if you will not get divorce unless the other party is willing. So always we know, we lawyers used to say, it is not the other party who is going to give the divorce, it is the honorable courts that is going to pronounce divorce decree. The courts will see whether the ground that has been raised, the ground that has been pleaded, the facts that has been pleaded are proved as per the law, and the courts declare divorce, not the aggrieved party or the opposing party. So it is not the interest of any particular person. When we see the history of this laws little backwards, in 1955 and 1954 are the first time the marriage law, Hindu Marriage Act has come into force, and Special Marriage Act is also in the year 1954. This is beyond 7 years after we got independence. And even Parsi law was there. Even in 1936, there were a big group of people who are in that particular community who were educated and having a bigger post, and they were having big contacts with the British colonial government itself. And so they were of the class where they needed their law much earlier, and it was without any qualms, it has been enacted, it is in practice. But even Hindu Marriage Act, Dr. Ambedkar
in Hindu Code Bill has compiled all four laws like succession and adoption and maintenance and marriage and all these aspects. It was not accepted at all, that the bill was not placed in the parliament and it could not be accepted in the manner in which he placed it. And so it is. But the Divorce Act is there from 1869 as the advent of British had been in India, and the missionaries were in India and many people were following Christianity, and it was a replica of westernized Christian religious tenets into the marital life, and separation and other things were spoken of. And from as other personal laws like Hindu Marriages Act, like Parsi Act, and like Islamic Sharia law, this the Divorce Act, which now we don't call the Divorce Act, it is only Divorce Act 1869, which is finally lastly amended in 2001. That is one of the oldest law, because from the days of British colony, India was there. It was there because it was just a replica of the law that was prevailing in England about this. So when we see all these laws, none of these laws say that cruelty is one of the ground, and cruelty was not defined. It is a ground, but it was not defined, because in India, in our cultural setup, in our value system that we have in our country, the domestic violence or verbal abuse or physical abuse or kind of an economic abuse, or to put it in a more gentler term, the discrimination or the parity between the husband and wife in terms of having power in decision making in the family, are really very big difference was there. The parity was very big and it was visible. So when there are no two equal persons are there, there will not be any law which will be equally applied to. We don't apply the same rules for a child who is 10 years old and for an adult in the same house. We say the child, you shouldn't watch TV for more hours, and the adult we can't. And for elderly people, we give some more time for them to settle and sleep, and rules are different. So in that manner, in the very similar fashion, in Indian families, the matrimonial values were of two set of standards, two different standards. It is patriarchal, and it is also basically from feudal mindset, where they considered women as a secondary, or women as a subservient of men, or women should be there to take care of the family and take care of the welfare of the family, sans the woman, because the woman is not part of the family when it comes to the male folk of the family. So in this manner, many laws, many families, the society before 10 years, before 20 years, before 30, 40 years, though the law was in place, many women or the men who supported the women, say the brothers or the father or the grandfather or maternal uncles of the girl, who is aggrieved by the matrimonial problems, will not support the girl for coming out of the marriage if she is complaining that her husband is verbally abusive, her husband is having extramarital affairs. If she is complaining her husband is not giving her enough authority to deal the financial or economic aspect of the family. So the parity or the domestic violence in the parlance in which we use it now after 2005, after the enactment and the which is in 2006 rules have been in place in Domestic Violence Act. If we say those terms of domestic violence is there in my family and I am aggrieved and I want to go for divorce, it was not the case before 2005 or 6. It was not accepted in those manner. So that is the reason why many of us say and sometimes lament, saying that the younger generations are very impatient. The younger generations are the people who are rushing to court within 6 months, within 1 year. These people are not all right. They are not following, or they are not abiding by the family ethos or family values or the cultural and traditional values which we protected for several years. So when all these opinions are just crowding around the women who are aggrieved, it is a bigger task, a bigger difficulty for any lawyer to fight for a woman if she is having a problem that in her own way, when she sees in her perspective, is violative of her rights.
which she feels as a cruelty, though not physical, it could be mental. So we have to persuade or understand the women or men who come to us with the empathy that as if we are in their position. Our own children, our own kith and kin are sitting in front of us and talking about their difficulty. So we cannot brush aside any of the complaint or any of the problems that is being spoken by a male or a female who comes to us for a matrimonial relief, especially when they come for divorce. But we have to be extremely careful to guide them and counsel them to not to rush to the court for not a big problem at all. See, if one single isolated incidents that caused her mental suffering or a cruelty or a torture whatsoever she or he claims, then we can say that things will pass. So this is not one single opportunity you should decide that this matrimonial tie should be off and you should not go for a divorce. And we have to definitely say that to togetherness and for giving more time and to accept the mistakes as from their background and from their family values and the way in which that person, he or she was brought up. And you see in that perspective, and then you come back and then you say whether this is incurable or it is unpardonable and all that. So we have to understand that divorce and judicial separation will take place at the moment. The decision of divorce and judicial separation will take place at the moment when one of the spouse says that I will not pardon him, I am not condoning his or her mistake. The moment we say there is no pardon, இதுக்கு மன்னிப்பு இல்ல, நான் மன்னிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன அந்த நிமிடத்துல தான் நம்மோட வாழ்க்கையில இந்த மேரேஜ்ல டிவோர்ஸ்ங்கிற ஆஸ்பெக்டும் ஜுடிஷியல் செப்பரேஷனும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. So as long as the women continue to forgive, as long as the man of the house continue to adjust, accommodate and forgive the woman for her mistakes or her behavior or the disrespect or whatsoever is his problem, if he is accepting and adjusting and accommodating her, the question of divorce or question of judicial separation never arises at all. So that is the reason why commonly the public also and even the judges and the mediators and the counselors will see at the first point whether there is a point for place for room for reconciliation, whether it can be counseled. So our entire system of matrimonial causes laws are for primarily against the marital tie breaking up. But when there is a problem, when it is unpardonable, when it is intolerable, when the women cannot go beyond the point or a man cannot tolerate it anymore, then there should be a right to divorce. Only then that system of institution of marriage will survive in a very democratic manner. If somebody says that you should definitely be inside the room, you should definitely be in the party for 10 hours, we will lock you from outside, then it is not a party or this is not a celebration at all. Then that is a kind of a jail. So when you are given authority to move out of the matrimony and then the couple are continuing to live, that is the happy marriage, that is the proper marriage. Only from that marriage the children will be all right. So with this background of things, I think we can move on to what and how Supreme Court is talking about the cruelty, how to understand it. So when we say that there is no definition for the word cruelty in any of these matrimonial laws, then we look forward to the judgments of High Courts and Apex Court, especially Apex Court, to deal with the matter whether the cruelty complaint is within the ambit of the explained judicial decisions. So the law of matrimonial jurisprudence is ever changing and it is dynamic. Especially not only the matrimonial laws, all laws are invariably dynamic, invariably changing every day. But matrimonial laws are also changing very fast as the economic, social and cultural aspects and ethos of a society is changing fast also. So let us go into some of the decision to understand the grounds of divorce. Later we go for a judicial separation. So when the cruelty is being dealt with by Supreme Court, very fabulous and fantastic explanations were given about it. See, in Vinita Saxena versus Pankaj Pandit, that was a very excellent explanation for a cruelty. The word cruelty is used
relation to human conduct or human behavior, it is a course of conduct and one which is adversely affecting the other. As I told you, one singular incident cannot be a conduct which can be complained of as a cruelty, but certain other things will come. There is, if there is a adulterous relationship, and if it is only one incident and that woman or a man is unable to stand that one particular adulterous relationship, then the gravity of the offense is such, definitely the courts will come later. So generally, the word cruelty is used in relation to human conduct and human behavior. It is a course of conduct which is adversely affecting the other person. So when we are dealing with the relationship and the human conduct and human behavior, many times what I consider right will not be all right for my spouse. What the spouse's behavior will be very normal for him and will not be all right for the other person. So there has to be a balance between the couple. When the balance is breaking, definitely it is going to take a different route, and then the marriage will not sustain. So when the sustaining of marriage, definitely only accept a fault, that fault has to be accepted by the court, the divorce is not possible. So for the drop of the hat, people cannot go for a divorce. That is the difference between Indian matrimonial laws and the Western matrimonial laws. In many of the Western countries, including USA, several state laws are there. Only for child custody, it is a federal law. In many of the states, almost in 45 to 50 states, there is no fault theory is there. If two people, the couple, the husband and wife say, we are not okay, we don't want to get along with the marriage, we did not share our matrimonial conjugal life the past 3 months, for past 6 months, that will do, and it will be given. And even one spouse goes and says that I am not happy in this marriage, I don't want, then the divorce is given. So the divorce laws in India is completely different, and it is not possible at all. There is a big debate whether we should continue to hold like this, whether fault theory should continue or a no fault theory should be brought in. All these things are much to be desired, and Parliament has to enact laws, and bigger debate has to go ahead in this period, or any other time, which is in future it has to come. So because the fault theory is here, and when one person is an innocent victim of one person's problem, and the other person, the person who committed the mistake, is very adamant that the other person should stay within the marriage, and he or she would not allow the other party to get out of this marriage by divorce proceedings, by dragging it, by prolonging it, by filing petitions after petitions, then the other person will suffer without any relief, without getting out of this marital tie for even 10 years or 12 years or 16 years. I remember in one meeting, Justice Kurian Joseph said very clearly, the husband and wife continued to fight for about 14 to 15 years from the family courts till the Supreme Court. Each side, they filed about 67 and 62 interim applications respectively. And in the 19th year, their only child, the boy, male child, committed suicide by hanging, unable to undergo the tension or the stress that was prevailing in the home. And in the 20th year, the couple went together hand in hand from Supreme Court of India when Justice Kurian Joseph intervened in this matter and settled the matter. See at what cost. See at what cost. The boy, the child who has to see the world of 19 years old has lost his life, a only child. And this was the case. So every time when the fault theory, we are insisting on fault theory, that it should not be allowed for no fault theory. There are cases where such kind of catastrophe in the life of other people will go on. Okay, I see some of the friends who are asking, it can be in Tamil also. I'm very happy to go in Tamil. I think Adi Lakshmi and Roja were not very clear about the language which I should use. So I thought it is the language English. It can be bilingual. It can be bilingual. Definitely. So the cruelty பத்தி இன்னொரு டெசிஷன் இந்த வினீத் சக்சேனால வந்துட்டு இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த crueltyங்கிற அவங்களுடைய behavior which is causing trouble or which is aggrieving the other spouse may be intentional, may not be intentional. So தெரிந்தே செய்யும் தவறுதான் தவறா, தெரியாமல் செய்வது கூட தவறா அப்படின்னா, அது அன்இன்டென்ஷனலா இருந்தாலும் கூட it can be a cruelty. ஒருத்தர் காலையில
10 மணிக்கு எழுந்த உடனே ஒருத்தவங்க எனக்கு ஜூஸ் தான் வேணும், அதுலதான் பல் தேய்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, அந்த பெண்ணும் அந்த ஆணும் அந்த வீட்டுல அப்படி வளர்ந்துருக்காங்க. ஆனா அது இன்னொருத்தருக்கு ரொம்ப குரூவல்ட்டி இருக்குன்னா அது இன்டென்ஷனலா அவருக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக பண்ணக்கூடிய விஷயம் இல்ல. ஒருத்தர் வாயை திறந்து பேசினாலுமே கத்தி கத்தி பேசுவாரு. கெட்ட வார்த்தைகள் ரொம்ப சாதாரணமா வரும். ஆனா அந்த பெண்ணுக்கு அந்த கெட்ட வார்த்தைகள் கேட்ட உடனே 2 நாள் தூங்க முடியாது, 3 நாள் சாப்பிட முடியாது, 10 நாள் யார்கிட்டயும் பேச முடியாது. அப்ப இவருக்கு ஒரு இருமல் மாதிரியும் தும்மல் மாதிரியும் சில வார்த்தைகளை பேசி பழகிய குடும்பங்களில் இருந்து வரும்போது அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும். அப்ப இந்த பெண் இப்படி பேசாதீங்க, இந்த வார்த்தையை சொல்லாதீங்க இன்னொரு முறை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அந்த ஆண் இதுக்கெல்லாம் நீ பேசுனீன்னா முடியாது, இப்ப இல்ல இன்னும் 10 முறை கூட சொல்லுவேன் இந்த வார்த்தை தான், அதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் கிடையாது, நீ இந்த காதுல வாங்கி அந்த காதுல விட்டுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சம்பவங்களையும் அந்த வழக்குகளையும் நானே கூட பார்த்திருக்கேன். ஆனா அந்த பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வார்த்தைகள் அவங்க வாழ்க்கையிலே கேட்காத அவங்க அப்பா தாத்தா மாமா யாருமே பயன்படுத்தாத வார்த்தைகளா இருக்கும். அப்ப இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய கொடுமையா இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல அந்த கணவர் உண்மையிலேயே அந்த பெண்ணை கொடுமைப்படுத்தணும்ன்ற நோக்கத்துடன் அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தவில்லைன்னு கோர்ட்ல ப்ரூவ் பண்ணாலும் கூட இட் இஸ் சீன் ஃப்ரம் த பர்சன் ஹூ இஸ் ராங்ட். அந்த பெண்ணுக்கு அது எப்படி குரூவல்ட்டிங்கிறதா நீதிமன்றம் பார்க்குமே ஒழிய அந்த ஆணுடைய இன்டென்ஷன் என்னவா இருந்தது, அவர் உங்களை ரொம்ப விரும்புறாரு, போன மாசம் 10 புடவை எடுத்து கொடுத்தாரு, 2 குழந்தைங்களா ஆயிடுச்சு, அவர் நிறைய சம்பாதிக்கிறாரு, உங்க பேர்ல வீடு எழுதி வச்சிருக்காருங்கிறது காரணமாக அமையாது. அப்ப இந்த ஒரு தவறு அப்படிங்கிறது ஒரு குற்ற நோக்குடன் நம்ம சொல்ற மென்ஸ்ரியாவுடன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது விஷயமே அல்ல. இந்த பாதிக்கப்படும் பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் இருக்கக்கூடிய மன சுமை, உடல் ரீதியான மன ரீதியான கொடுமை, அதற்கான வன்முறை அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். ஸோ இந்த ஜட்மெண்ட்டை நீங்க படிக்கும்போது ரொம்ப கிளியராகவும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். ஒரு மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு மேட்டர்ல விஸ்வநாத் அகர்வால் சரளா அகர்வால்ங்கிற கேஸ்ல 2012 இந்த நான் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இது எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு இதை அனுப்பிச்சு விட்டுடுறேன், மற்றவங்க எல்லாருக்குமே போட்டுருவாங்க. So இந்த மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ல it will not be inappropriate to expect outsiders to come and depose. நீதிமன்றங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கெல்லாம் என்ன சாட்சி? எப்பவுமே ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ்ல, டிவோர்ஸ் மேட்டர்ஸ்ல 10 சாட்சியங்களை வச்சுட்டு ஒரு குற்றம் பண்ணுவதோ 10 சாட்சியங்களை வச்சுட்டு கொடுமை புரிவது என்பதோ இருக்காது. பெரும்பாலான பிரச்சனைகள் விதின் 4 வால்ஸ் நடக்கிறதா இருக்கும். அப்ப இந்த பெண்ணும் சரி அந்த ஆணும் சரி, மேடம் இதெல்லாம் சொன்னா யாரும் நம்ப கூட மாட்டாங்க அப்படின்னு தான் ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப நம்ம என்ன சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் அந்த லாயர்ஸ்னா, நான் நம்புறேன் நீங்க சொல்லுங்க. யார் ஒரு வேலை இல்லாமல் ஒரு வக்கீல்கிட்ட போய் சொல்லணும்னு லிஸ்ட் போட்டு சொல்றாங்கன்றது நம்ம ஒரு 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 ப்ரிகாஷியஸா ஒரு லாயருங்கிற மாதிரி அனுபவத்துல பின்னாடி தெரிஞ்சுக்கலாமே ஒழிய ஆரம்பத்துல வரும்பொழுதே அவர்களை நம்ம மறுதளிக்கிறது, அவங்களை டிஃபை பண்றதுங்கிறது அவங்களுக்கான ரைட்ஃபுல் ரெமிடிய அவங்க கிடைக்காம போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திடும். இல்ல ஒரு நல்ல லாயரா நம்ம இல்லாம லிசனிங் என்ற ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் இல்லாம எந்த லாயருமே நல்ல லாயரா இருக்க முடியாது, எஸ்பெஷலி இன் மேட்ரிமோனியல் கேசஸ். இதுக்குதான் பொறுமை வேணும்னு சொல்றது. அப்ப அந்த விஷயங்களை நம்ம கேட்கும் போதுதான் நமக்கு என்ன தெரியும்னா அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு அது எவ்வளவு பெரிய கொடுமையா இருந்ததுன்றது நமக்கு தெரியும். சோ கோர்ட்ஸ் they do not expect, they should not expect any outsiders or relatives come and depose. அதனால அந்த க்ளோஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ அப்பா அம்மாவோ அல்லது பர்சன்ஸ் who have heard her say all these things, kind of an hearsay, ரொம்ப ஒரு ஃபீபிளான ஒரு hearsay, this is completely an antithesis to a criminal law. பட் சிவில் லா வரும்போது என்ன ரூலை நம்ம ஃபாலோ பண்றோங்கிறத நம்ம பின்னாடி எடுத்துட்டோம். அப்ப அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோ நெய்பர்ஸோ யாராவது சொல்றாங்கன்னா நீங்க அவங்க சொல்லிதானே வந்திருக்கீங்க கோர்ட்டுக்கு, நீங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சமானவங்க தானே, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தானே, அப்படி அதனால இவங்க இன்ட்ரெஸ்டட் விட்னஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை இதுல நம்ம கொண்டு வர முடியாது. ஏன்னு சொன்னா தேர் ஆல் த நேச்சுரல் விட்னஸஸ். ஒரு குடும்பத்திற்கு யார் நெருக்கமானவர்களோ அவர்கள் தான் சாட்சியமாவும் இருக்க முடியும். இந்த விஷயத்தை இந்த veracity of the testimony is to be tested on objective parameters by the courts, and it should not throw overboard that it is not a ground and witnesses cannot be accepted அப்படிங்கிற விஷயத்த விஸ்வநாத் அகர்வால் கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், குரூவல்ட்டி இன்டென்ஷனல் அன்இன்டென்ஷனல் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். இன்னொரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரின்சிபல் என்னன்னு சொன்னா, ஒரு கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுறதுன்னு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு சொன்னேன். அந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பெரிய ராணி மாதிரி இருக்கீங்களா, நிறைய வீடுகள்ல வந்தீங்கன்னா நீங்க பெரிய ராணியா, உங்களை எல்லாரையும் நாங்க கவனிச்சுக்கணுமா, நீங்கள் சொன்னாலுமே தப்பா அப்படின்ற கேள்விகள்லாம் வரும். அப்ப அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் நம்ம டீல் பண்றதுக்கு நான் சொல்றதை யாருமே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க, எல்லாரும் என் பேர்ல குறை சொல்றாங்கன்னு சில பெண்களும் சில ஆண்களும் நம்மகிட்ட சொல்லக்கூடும். அப்ப நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டிய லா இல்ல பிரின்சிபல் என்னன்னு சொன்னா, பகத் வர்சஸ் பகத்ங்கிற சுப்ரீம் கோர்ட் டிசிஷன்ல ரொம்ப 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 அழகா சொல்லியிருக்கு. என்னன்னு சொன்னா, வாட் இஸ் cruelty in one case may not amount to cruelty in other case.
the concept of cruelty differs from person to person depending upon his upbringing, level of sensitivity, educational, family and cultural background, financial position, social status, customs, traditions, religious beliefs, human values and their value system. இத்தனை விஷயங்களை நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அதுல விஷயம். அப்ப apart from this, the concept of mental cruelty cannot remain static. It is bound to change with the passage of time, impact of modern culture through print and electronic media and value system, etc. and etc. இதுதான் நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன விஷயங்கள். ஒவ்வொரு லாவுமே டைனமிக்ங்கிற மாதிரி மேட்ரிமோனியல் லாஸ் ரொம்ப டைனமிக்கா இருக்கு. அதனால இப்ப இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து தேவையில்லாம கோர்ட்டுக்கு போறாங்க, இவங்க எல்லாம் வீணா போனவங்க அப்படின்னு ஒரு பொதுவான விஷயங்களை பப்ளிக் சொல்லலாமே தவிர நம்ம போல வழக்கறிஞர்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இது இட்ஸ் எவர் சேஞ்சிங். உங்களுக்கும் எனக்கும் குரூயல்ட்டின்னு நினைக்காத விஷயம் வேற ஒரு ஆணுக்கும் வேற ஒரு பெண்ணுக்கும் குரூயல்ட்டியா இருக்கலாம். ஒரு டெக்ஸ்டிங் அப்படிங்கிற விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டெக்ஸ்டிங்க்கு இன்னொரு வேர்ட் வந்துச்சு, அது பேர் செக்ஸ்டிங். அதுக்கு மேல இன்னும் சிலதெல்லாம் வந்துச்சு வர்ச்சுவல் செக்ஸ் அப்படிங்கறதுலாம். இப்ப நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட தானே பேசுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை ஒரு ஆண் சொல்றாருன்னா அது தப்பே இல்லை. அவர் நான் டெக்ஸ்ட் பண்றேன், நாங்க சின்ன வயசுல இருந்து ஃப்ரெண்டுன்னா அதுவும் தப்பு இல்லை. ஆனா அது இரவு 11 மணிக்கோ 12 மணிக்கோ மனைவியோட குழந்தைகளோட நான் அவரோட பெட்ரூம்ல இருக்கும் பொழுது அன்பாகவும் அந்யோன்யமாகவும் பேசிக்கொண்டிருக்கும் நேரங்கள்ல ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் ஒண்ணு வருது, அதுக்கு ஒரு ஸ்மைல் அவர் பண்றாருன்னா தட் இஸ் டெஃபினெட்லி a cruelty. அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா 1994லயே இப்ப நான் சொல்ற இந்த இன்டர்நெட், வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் இப்ப இருக்கிற விஷயம். நான் இப்ப படிச்ச அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் cruelty which has to be seen and understood from the perspective of it is differing from person to person. Supreme Court 1994 1 SEC 337 la Bhagat versus Bhagat சொல்லி. So these are all the guiding principles for us to deal with each and every case depending upon the facts and circumstances of that particular case. So அப்ப அந்த மென்டல் குரூயல்ட்டி கூட இப்ப நிறைய நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் குரூயல்ட்டி தான் முன்னாடி இருக்கும். நான் ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் பார்த்தேன்னு சொன்னா மென் வரும்போது சொல்லுவாங்க, நான் அடிச்சனா உதச்சனா வேற ஒரு பொம்பளை வச்சிருக்கேனா தண்ணி போட்டுட்டு மிதிச்சனா அப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க. அப்ப அடிக்கிறது, உதைக்கிறது, தண்ணி போட்டு மிதிக்கிறது, வேற பெண்ணை வச்சுக்கிறது மட்டும்தான் குரூயல்ட்டிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப பரவலாகவும் எல்லா இடத்துலயும் இருந்தது. சோ அந்த விஷயங்கள்லாம் அப்படி கிடையவே கிடையாது. இப்ப எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா மாறி போச்சு. சோ மென்டல் குரூயல்ட்டி has to be considered in the light of social status of the parties, their education, physical and mental conditions, customs and traditions. Court to draw inference and decide on the basis of probabilities of the case, having regard to the effect of the mind of the complainant spouse because of the acts or omissions of the other spouse. இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அந்தந்த பார்ட்டிஸை பார்த்துதான் பண்ணணுங்கிறது ஒண்ணு. ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து சண்டேஸ் மட்டும்தான் ஹாலிடே, அவங்க மத்த நாள்லாம் வேலை செய்யறாங்க. அந்த பணம் சம்பாதிக்கிற பணத்தை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் நல்லா செலவு பண்றாங்க, நல்ல வீடு வாங்கியிருக்காங்க, வசதியான வாழ்க்கையில் இருக்காங்க. சண்டே மட்டும் தான் ஒரு நாள் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் நான் ஜாலியா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வரேன், அன்னைக்கு மட்டும் தான் சோஷியல் ட்ரிங்கிங்ல இருக்கேன்னு சொன்னா, தனியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா சண்டே ஒரு நாள் வீட்டை விட்டு வெளியே போவதற்கு மனைவி கத்துக்கிறாள் அப்படிங்கிறது ஒரு குரூயல்ட்டி. ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க கூடாதுங்கிறது ஒரு குரூயல்ட்டி. நீங்க உறவினர்களை பார்க்காதீங்கன்றது ஒரு குரூயல்ட்டி. ஆனால் அந்த இருக்கும் ஒரே ஒரு நாள்ல அந்த இருக்கும் ஒரு சில மணி நேரங்கள் தூங்காம இருக்கிற, ரெஸ்ட் எடுக்காத நேரங்கள் இருக்கு, அந்த மணி நேரங்களை கட்டாயமாக குடும்பத்தை விட்டு வெளியே செலவு பண்ணுவேங்கிறது அந்த பர்டிகுலர் மனைவிக்கு, அந்த பர்டிகுலர் குழந்தைகளுக்கு அவங்களுக்கு இம்பாக்ட் ஆகுதுன்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல அது சரியா தப்பாங்கிறத சீர்தூக்கி பாக்குறதுக்கான ஒரு மைண்டும் ஒரு சட்டப்பூர்வமான பார்வையும் அறிவும் நமக்கு வேண்டும். அப்படி நமக்கு இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம நீதிமன்றத்துல அதை வந்து ரொம்ப நல்லா ஆர்டிகுலேட் பண்ணி ப்ளீடிங்ஸ்ல கொண்டு வர முடியும். சோ அடுத்து வந்து நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா சிங்கிள் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஐசோலேஷன்ல அது வந்து ஒரு குரூயல்ட்டிக்கு போதுமானது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீலம் குமார் வர்சஸ் தயாராணி 2010 சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு. ஒரு மேட்ரிமோனியல் லைஃப்ல வந்து நான் சொல்ற அந்த அடி உதை, தண்ணி அடிக்கிறது, குத்து வெட்டு, இன்னொரு பெண்ணை இன்னொரு ஆணை வைத்துக் கொண்டிருப்பது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் இல்லாம இருந்தாலும் கூட மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்டும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் ஸ்பௌசஸ் மத்தியில இல்லைன்னா, மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம எப்பவுமே பார்ப்போம், இது ஒன் சைடடா இருக்கும். ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் ஒன் சைடடா இருக்கும். ஒரு சில பெண்கள் ரொம்ப வசதியான வீட்டுல இருந்து ரொம்ப வேற இடத்துல இருந்து வந்திருப்பாங்க, அந்த ஆண்கள் ரொம்ப ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட்ல இருப்பாங்க. பெண்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பணக்கார வீட்டுல இருந்து வந்திருந்தாலும் இந்த ஆண்கள்ட்ட அடங்கி போறவங்களா இருப்பாங்க. சோ இந்த மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட்ங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் அடுத்தவங்கள்ட்ட கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னா தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி an antithesis for a happy family. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கணும்னா திருப்பி ராம்சந்தர் வர்சஸ் அனந்தாங்கிற கேஸ்ல கூட எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் cruelty has not been defined in Hindu Marriage Act. நான் இந்து மேரேஜ் ஆக்ட்னு சொல்லும் பொழுது நீங்க அதே மாதிரி டிவோர்ஸ் ஆக்டுக்கும் கூட எடுத்துக்கலாம், ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்டுக்கும் கூட எடுத்துக்கலாம். இன் கேசஸ் ஆஃப் செக்ஷன்
13(1) IA cruelty, it is to be taken such as physical or mental behavior of one spouse towards the other, which causes reasonable apprehension that it is not safe for him or her to have continue in matrimonial relationship, for the reasonable apprehension that it is not safe for him. அவ்வளவுதான். இப்படியே கண்டினியூ பண்றது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆபத்தானதா இருக்கும். ஆபத்துனா என்ன, பெர்செப்டிபிளான ஆபத்து இல்லை, நம்ம கண்ணில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிற ஆபத்துனா திருப்பி நான் சொன்ன மாதிரி ரத்த காயம், குத்து வெட்டு, கொலை செஞ்சிருவாரு அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை. ஒரு மென்டல் ஹெல்த்துக்கு பாதிப்பு அப்படின்னா அவர் பேசுற பேச்சுக்கள் என்னால தூங்கவே முடியல, அவர் இரவெல்லாம் டிவி பாக்குறாருன்னா எனக்கு அமைதியா இருக்க முடியல, அவர் பேசுற வார்த்தைகள் எனக்கு வந்து 4 நாள் கஷ்டப்படுத்தி எனக்கு அல்சரை கிரியேட் பண்ணுது. அப்படி எனக்கு வந்து இவரால் இந்த பெண்ணுடன் வாழும்போது, இந்த ஆணுடன் வாழும்போது என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு பாதுகாப்பற்ற தன்மை வந்துருமோங்கிற ஒரு பயம், ஒரு அச்சம், அப்படிங்கறத நம்ம கிளியரா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணா கூட போதும். அதான் மென்டல் குரூயல்டி. சோ நம்ம பேசும்போது ரொம்ப வித்தியாசமா தெரியும், ஆனா கேசஸ்குள்ள போகும்போது நமக்கு அது ரொம்ப நம்ம உள்ளங்கையில இருக்க நெல்லிக்கனியை போல ரொம்ப ரொம்ப அழகா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில யாராலையும் அந்த வீட்டுல அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில வாழ முடியாதுன்னு நம்மளே சில நேரத்துல சொல்லுவோம். ஒரு சில கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃப அவங்க மொழியில ப்ராஸ்டிடியூட் அப்படின்னு திட்டுறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கொடுமையா இருக்கும். அதே இன்னொரு வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு அம்மா சொல்லுவாங்க, அப்படிலாம் சொன்னா பரவாயில்லைங்க, என் பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் ஆகுற வரைக்கும் சாகுற மட்டும் என் கணவரா இருந்தா போதும். சோ ஒரே வார்த்தை தான், இந்த ப்ராஸ்டிடியூட்ங்கிற வார்த்தையை தமிழ்ல சொல்லி திட்டுற ஒரு கணவன், அதை வாங்கி கொள்கிற ஒரு மனைவி, 2 பேரும் ஏறக்குறைய ஒரே வீட்டுல இருந்து கூட வந்திருக்கலாம், 2 பேரும் ஒரே அளவுக்கு படிச்சிருக்கலாம், 2 பேரும் ஒரே சம்பாத்தியம் இருக்கலாம், 2 பேருடைய மிடில் கிளாஸ், அப்பர் மிடில், லோவர் மிடில் ஸ்ட்ராட்டா ஆஃப் த கிளாஸ் ஒன்னா இருக்கலாம். ஆனா ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்ளவே முடியல. இன்னொரு பெண்ணுக்கு எப்படி வேணாலும் போட்டும், நீ நிறைய இடம் போனா என்ன, வளம் போனா என்ன, மேல விழாம இருந்தா சரிங்கிற அடிப்படையில இருந்தாங்கன்னா அது அந்த பெண்ணுக்கு குரூயல்டி, இந்த பெண்ணுக்கு குரூயல்டி இல்லை. அதுதான் நம்மளோட மேட்ரிமோனியல் லாஸ்ல இருக்க இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கும் அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு இருக்க ஹியூமன் கான்டக்ட் அண்ட் பிஹேவியர் இன்னொருத்தவங்களுக்கு பிரச்சனையா போறதுக்கான அந்த கிரைட்டீரியாவை முடிவு பண்றதுக்கான லைன். ஸோ it is from the perspective of the person who is suffering, it is not from the perspective of the person who is committing the marital wrong. தவறு இழைப்பவர்கள் பார்வையில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் இங்கு கணக்கு இல்லை. யார் தவறால் பாதிக்கப்படுகிறார்களோ அவர் பார்வையில் இருக்கக்கூடிய விஷயம்தான் இது. வந்து இப்ப வந்திருக்க புது லாஸ்ல வந்து இந்த ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ் வந்து வந்துருச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஆஃப் விமன் அட் ஒர்க் பிளேஸ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, வாட் இஸ் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்னா, இட் இஸ் இன் தி வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் த விக்டிம் விமன். அதே மாதிரி பாக்ஸோ ஆக்ட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஒரு செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஒரு குழந்தைக்கு இருக்குன்னு சொன்னா, நான் வந்து அன்பா தான் தொட்டேன், எங்க வீட்டுல நான் வந்து மாரியம்மா தான் கும்பிடுவேன், நான் வந்து எங்க வீட்டுல எல்லாமே பெண்கள், நான் பெண்களை மதிக்கக்கூடியவன், நான் வந்து கெட்ட எண்ணத்தில் அந்த குழந்தையை நான் சீண்டவில்லை அப்படின்னு சொன்னா வேலைக்கு ஆகாது. ஏன்னா law says it is from the point of view of the child. The child feels it is embarrassing. It is embarrassment. It is sexual harassment. நம்ம சைல்டுக்கும் இதுக்கும் பார்க்கும்போது, அப்ப இந்த புது விதமான சட்டங்களும் இந்த ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸும் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்முடைய interpretation for cruelty should also go along with the mindset, educational status, social status, and the understanding and the culture and educational standard of the particular person who is giving a complaint அப்படிங்கிறது. ஸோ மீண்டும் மீண்டும் கோர்ட் அதுதான் சொல்றாங்க. அப்ப நீங்க வந்து என்ன எப்படி ப்ரூவ் பண்றதுங்கிற கொஸ்டின் வரும்போது, தஸ்தானே வர்சஸ் தஸ்தானே ரொம்ப ஃபேமஸ் கேஸ், நம்ம பல விஷயங்களுக்கு அதை பயன்படுத்துவோம். அந்த கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த நீதிமன்றங்கள்ல டிவோர்ஸ்லயோ ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன்ஸ்லயோ மற்ற குரூயல்டிஸை ப்ரூவ் பண்ணும்போது, we need not prove it beyond reasonable doubt. We need not prove. So criminal jurisprudence இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ப்ரூஃப் அப்படிங்கிறது இங்க இல்ல. இங்க வந்து it is preponderance of probabilities. So இந்த preponderance of probabilitiesங்கிறது வந்து அந்த சந்தர்ப்பம், அந்த சூழ்நிலை, இதனால் இப்படி நடந்திருக்க கூடும்ங்கிற அதிகபட்சமான ப்ராபபிலிட்டியை ஒரு நார்மல் மேனுக்கு புரிய வைக்கிறோம்னா, அந்த நார்மல் மேனுங்கிறது ஹானரபிள் கோர்ட்ஸ். அந்த கோர்ட்ஸ் வந்து இந்த சூழலில் இப்படிப்பட்டவர் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை, செயலை இப்படி பிரயோகிக்கும் போது அந்த பெண்ணுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்ங்கிற விஷயத்த நம்மளால புரிய வைக்க முடிஞ்சதுன்னா, அந்த ப்ரிபாண்டரன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டிஸ் தான் விக்டரி ஆஃப் த கேஸ். அதுதான் அந்த பெண்ணுக்கான, அந்த ஆணுக்கான ரிலீஃப் நம்ம வாங்கி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வழி. சோ இது வந்து நமக்கு ஒரு ஜெண்டர் ஸ்பெசிபிக் லா இல்ல. நிறைய பேர் வந்து மேட்ரிமோனியல் லாஸ் வந்துட்டு விமன் ஃப்ரெண்ட்லி, விமனுக்கானது, விமனுக்கு தான் எல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஜெனரல் ஒப்பீனியன் வச்சிருக்காங்க. ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. லாஸ் எல்லாமே விமனுக்கு ரொம்ப சாதகமாக இருந்தாலும் கூட சில விஷயங்கள்ல இந்த சிஸ்டமும் இந்த கலாச்சாரமும் நம்முடைய சொசைட்டியும் வேல்யூ சிஸ்டமும் இட் இஸ் லோடட் அகேன்ஸ்ட் விமன். சோ ஒரு பெண் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்கன்னா அதை எடுத்துக்கிறதுக்கான சென்சிட்டிவிட்டி
70%, 80%, 90% கோர்ட்ஸ்ல இருந்தாலும் கூட 90% என்ன ஒரு ஆபத்து இருக்குன்னா, இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பொண்ணு பொறுமையா இருந்திருக்கலாமோ, பாவம் அந்த பையன் மட்டும் என்ன பண்ணுவான் அப்படிங்கிற தப்பு செஞ்சவங்க மேல பாவப்படுத்தக்கூடிய நம்ம சமுதாயத்தினுடைய ஒப்பீனியன் கோர்ட்லயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. சொல்லவே வேண்டாம், நம்முடைய அதர் சைட் லாயர்ஸும் இருப்பாங்க, அது அவங்க இன்னும் கூட அவங்களுடைய டிஃபென்ஸ்க்காக அதை எடுப்பாங்க. அப்ப நம்ம அந்த ப்ரிபாண்டரன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் நம்ம ப்ரூவ் பண்றதுதான் நம்மளோட பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் இன் திஸ் ஹோல் மேட்டர். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கேஸ் லாஸ் தனித்தனியா போகாம இப்படி போயிருக்கோம். இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா இப்போ ரீசெண்ட் கேஸ் லாஸ் விச் இஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் வர்சஸ் தீபா, ஸ்ரீனிவாஸ் ராவ் வர்சஸ் தீபாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஜட்ஜ்மெண்ட். அதுல வந்து பல விஷயங்கள் பத்தி பேசியிருக்காங்க. அதுல ஒரு ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷனை பத்தியும் கூட பேசினாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வரும்போது அது ரொம்ப லாங் பெண்டிங் கேஸ், ரொம்ப சண்டை போட்ட ஒரு கேஸ். அப்புறம் அவங்க 2 பேரையும் அது எப்படி முடிச்சு வைக்கிறாங்கன்னா 42ல சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய இன்னரண்ட் பவர்ஸ் மூலமா தான் வழக்குகள் நிறைய நேரத்துல முடிச்சு வைக்கப்படுது. ஏன்னா 20 வருடங்கள் முடிந்த பிறகும் கணவன் மனைவி இருவரும் சுமூகமாக பிரியறதுக்கும் தயாரா இல்ல, சுமூகமாக சேர்றதுக்கும் தயாரா இல்லைன்னும் போது சுப்ரீம் கோர்ட் பல நேரங்கள்ல அப்படி வந்து தீர்ப்புகள் கொடுக்குறாங்க. அப்ப சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடிய பெண்களும் ஆண்களையும் நம்ம பாக்குறோம். நீ என்ன வேணா பண்ணு, நீ சாகுற மட்டும் நான் உன்னை டிவோர்ஸ் வாங்க விட மாட்டேன் அப்படின்னு ஆண்களும் பெண்களும் சேலஞ்ச் பண்றாங்க. ஏன்னு சொன்னா நம்முடைய ஃபால்ட் தியரி மட்டும், யார் தவறோ அதை நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற கடமை இருக்கும்பொழுது அந்த கடமையை நிரூபிக்கிறதுக்காக முதல் லெவல், 2வது லெவல், 3வது லெவல், உச்சநீதிமன்றம் வரைக்கும் போறதுக்கு ஒரு 1.5-10 ஆண்டுகள், ஒரு 15 ஆண்டுகளோ 10 ஆண்டுகளோ ஆகும்ன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்றதுக்கு ரொம்ப வசதியா அவங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ நம்ம ஸ்பீடு ஃபாஸ்டா பண்றது இல்லைன்னா ஒரு டைம் பவுண்டா பண்றதை பத்தி எல்லாம் அது வேற ஒரு டாபிக்ல வேற ஒரு நாள் பேச வேண்டிய விஷயம். தட் இஸ் ஸ்டில் கோயிங் ஆன். அப்ப அந்த ஸ்ரீனிவாஸ் ராவ் வர்சஸ் தீபால நீதிமன்றம் எந்த நேரத்துல வேணா, ஈவன் அட் த டைம் ஆஃப் ட்ரையல், அவங்க வந்து கன்சிலியேஷன் ட்ரை பண்ணலாங்கிற விஷயங்களை வந்து சொல்றாங்க. அப்புறம் அதுல இன்னும் சில விஷயங்களும் சொல்றாங்க. ஸ்டேயிங், 2 பேரும் ஒரே வீட்டுக்குள்ள வாழ்ந்தாதான் அவங்களுக்கு குரூயல்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. 2 பேரும் தனித்தனியா, இப்போ வந்து 2 பேர் இருப்பாங்க, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப், கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு 1.5-2 மாசம் இருந்துட்டு வெவ்வேறு ஊர்கள்ல வாழ்வாங்க. வீக்கெண்ட்லயோ ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு முறையோ 2 பேரும் டிராவல் பண்ணி அப்படிதான் கணவன் மனைவியா வாழ்வாங்க. டிஃபால்ட் ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்களா ஃபர்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் அப்படி எல்லாம் பிளான் பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த குரூயல்டி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப தெளிவா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இட் இஸ் எவிடென்ட் வேர் ஒன் ஸ்பவுஸ் so treats the other, manifests such feelings in other as to cause reasonable apprehension in mind of the other that it would be harmful or injurious to reside with the other spouse. Cruelty may be physical or mental. Staying together under the same roof is not a precondition for mental cruelty. இதுதான் மறுபடியும் ஸ்ரீனிவாஸ் வர்சஸ் தீபால சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சில ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ஹஸ்பண்ட் மேல மனைவி ஒரு கிரிமினல் கம்ப்ளைண்ட் 498A போடுறாங்கன்னா, அப்படி போடுற அந்த விஷயமே வந்து அது ஒரு குரூயல்டி தான். கணவன் வீட்டார் எல்லாரையுமே சேர்த்து அப்படி போட்டாங்கன்னா அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஆனா வேற சில ஜட்ஜ்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக ஒரு வழக்குன்னு ஒண்ணு போட்டாங்கன்னா, அந்த வழக்குல பொய்யாக சொல்லாமலோ இல்லைன்னா அந்த வழக்கை நடத்துறாங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு கிரவுண்ட் தான். அது வந்து ஒரு குரூயல்டி கமிட் பண்ணிருக்காருன்னு சொல்றதுக்கான இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் தான், இன்னொரு ஃபேக்ட் தான் வந்து அந்த கிரிமினல் கேஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. அப்ப வெறும் கிரிமினல் கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டாலே போதும் அல்லது நடந்தாவே போதும், அக்விட்டல் வரணும் அல்லது கன்விக்ஷன் வரணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் டிசிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயமா இருக்கு. அப்புறம் இதுக்கு எதிரானதாக, அதாவது சீக்கிரமா எல்லாத்துக்குமே கோர்ட்டுக்கு ஓடி வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஜெயச்சந்திரா வர்சஸ் அனில் கவுருங்கிற ஒரு 2 டாக்டர்ஸ் உடைய கேஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸ். அந்த கேஸ் லாஸ் நம்ம வந்து அதை படிச்சு பார்க்கணும். 2005 கேஸ் லா. 2 பேரும் ரொம்ப ஒரு ஹைலி குவாலிஃபைட் டாக்டர்ஸ், லவ் மேரேஜ். ஆனா அவங்களுக்கு எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது, எப்படி இருந்ததுன்னு பார்க்கும்போது கோர்ட் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க. டு கான்ஸ்டிடியூட் குரூயல்டி, கான்டக்ட் கம்ப்ளைண்ட் ஆஃப் ஷுட் பி கிரேவ் அண்ட் வெயிட்டி. அது ரொம்ப பெரியதாகவும் அழுத்தமானதாகவும் மிக முக்கியமான ரொம்ப உண்மையாவே உண்மையான காரணமாக சீரியஸான காரணமாக இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. Whereupon it can be concluded that petitioner's spouse cannot be reasonably expected to live with the other spouse. It must be something more serious than ordinary wear and tear of the life. எந்திரிச்சு போங்க, வாய் மூட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்னா, இல்லைன்னா நீங்க எந்திரிச்சு காஃபி போடுங்கன்னு சொல்றது, இந்த மாதிரியோ இல்லைன்னா வேறு சில பிரச்சனைகளோ குடும்ப வாழ்க்கையில் சகஜமாக வரக்கூடிய வார்த்தைகள், ஒரு ஏச்சு பேச்சுகள் வந்து அதுதான் குரூயல்டின்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஜெயச்சந்திரா வர்சஸ் அனில் கவுருங்கிறது இருக்கு. 2005 to SCC நிறைய பேர் அதை பயன்படுத்துவாங்க ஆண்களுக்காக வரும்போது.
அடிக்கிறதும் உதைக்கிறதும் ஆர்டினரி வேர் அண்ட் டேர் ஆஃப் த ஃபேமிலின்னு ஆர்கியூ பண்றவங்க எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். குடும்பம்னா அப்படிதான் இருக்கும், குடும்பம்னா அடி இருக்கும், குடும்பம்னா உதை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை கேட்கிறோம். அதுவே வந்து வைஃப் சைடு லாயர்ஸ் அப்படி சொன்னாங்கன்னா அதை எடுத்துப்பாங்களா? வைஃப்னா அடிப்பாங்கதான்ப்பா, தொடப்ப மரத்துல எல்லாம் அடிப்பாங்கதான் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்க முடியாதுன்னும் போது நம்ம கொஞ்சம் வந்து ஈக்குவாலிட்டி கிளாஸும் கான்ஸ்டிடியூஷனல் மேண்டேட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸையும் நம்ம ஏத்துக்கிறவர்களாவும் இந்த சட்டங்கள்லாம் அதுக்கு உட்பட்டதா இருக்கிறதுனால அதுல ஈக்குவாலிட்டி இல்லாம இருக்கும்பொழுது ஒரு சைடு பண்ற விஷயங்களை நம்ம வந்து அதுதான் வேர் அண்ட் டேர்னு நம்மளால பேசவோ ஆர்கியூ பண்ணவோ கூடாது, முடியாது. கோர்ட்ஸும் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. ஸோ எது வேர் அண்ட் டேர் ஆஃப் ஃபேமிலி லைஃப்ங்கிறத அந்த பர்டிகுலர் ஃபேமிலிக்கு, அந்த ஸ்பௌசஸ்க்கு அவங்களுடைய கல்ச்சரல், எஜுகேஷனல், சோசியல் பேக்ரவுண்ட், அவங்களுடைய வேல்யூ சிஸ்டம்க்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பார்க்கணுமே தவிர அது வந்து வெளியில இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்ஜெக்டிவாவோ இனானிமேட்டாவோ தொக்காக வெளியில எங்கேயோ இருக்க விஷயத்த நம்ம போய் பொருத்தக்கூடாது. அதே மாதிரி லாயர்ஸ் வந்து ஒரு சர்மன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி போதனை, அறிவுரை, நீதி போதனைகளை பேசிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த கேஸையும் டீல் பண்ண முடியாது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க, வாய் திறந்தா ரொம்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசின எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது சத்தமா பேசுறது, கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுறது, பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது, விடாம ஒரே விஷயத்த 10 முறை பேசுறதெல்லாம் குரூயல்ட்டின்னு பல கேசஸ்ல நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் கூட நம்ம இந்த இப்ப பார்த்த டெசிஷன்ஸ்ல நிறைய கேசஸ்ல அப்படிலாம் வரும். ஆனா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா வாயே திறக்காம இருக்கிறது, சைலன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ குரூயல்ட்டின்னு ஒரு டெசிஷன் கூட இருக்கு. சோ நம்மளுடைய கேஸ் நமக்கு வந்த உடனே நம்ம வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தீர்ப்புகளையும் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புகளையும் தேடும் பொழுதும் படிக்கும் பொழுதுதான் உண்மையிலேயே நம்ம நல்ல லாயர்ஸ் ஆகும், நம்முடைய கிளைண்ட்ஸுக்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ற லாயர்ஸ் ஆகும்ன்றதுக்கு இதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ரவிக்குமார் வர்சஸ் ஜும்லி தேவி 2010 4 SCCல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, in a matrimonial relationship cruelty mean absence of mutual respect and understanding between spouses which embitters relationship. இந்த திருமண உறவை கசப்பாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக ஆயிடும். Sometimes it may take form of violence, at times may just be an attitude or approach. Silence in some situations may also amount to cruelty. நானே இந்த மாதிரி கேஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். குழந்தைக்கு வந்து 104 ஜுரம், வீட்டுல பைசாவே இல்ல, அந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு இவங்க போறாங்க, ஆட்டோவை கூப்பிடுங்கன்றாங்க, குழந்தைய கூட்டிட்டு போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் 2 நாள் இருந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த அம்மா உடம்பு சரியில்லாம போகுது. இந்த பீரியட்ல அவர் 1 மாசம் பேசுறதே இல்ல, வாயை திறக்கிறது இல்ல, ஒண்ணுமே திறக்கிறது இல்ல, குழந்தைய பாக்குறது இல்ல, இவங்களை பாக்குறது இல்ல. கேட்டா நான் அமைதியா இருந்துட்டேன், பேசினா சண்டை வரும்ன்றதுனால நான் அமைதியா இருந்தேன்னு சொல்வாரு. அப்ப அந்த சைலன்ஸ் இருக்குல்ல, அது ஒரு டெஃபினட்டா ஒரு குரூயல்ட்டி தான். அன்னைக்கு இரவு அந்த குழந்தை இறந்து போயிருக்கலாம். இந்த அம்மாக்கு அந்த குழந்தையை பார்க்க முடியாத சூழ்நிலையில ஒரு பாலோ தண்ணியோ வேணும்னா சரி சரி தரமாட்டேன்னு கூட சொல்லியிருக்கலாம், அந்த மாதிரி எல்லாம். சோ இந்த ரவிக்குமார் வர்சஸ் ஜும்லி தேவிங்கிறது அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்டோட டீல் பண்ணிருக்க ஒரு டிசிஷனா இருக்கு. சோ இன்னொரு ராம்சந்தர் வர்சஸ் அனந்தான்னு ஒரு கேஸ், அது ஏற்கனவே சொன்ன அதே இதான் சொல்லுது. அப்புறம் வந்து இந்த பேரண்ட்ஸை பார்க்காம இருக்கிறது, ஸ்பௌசஸ் உடைய பேரண்ட்ஸை, இன்லாஸை, மாமனார் மாமியாரை, மனைவியோட அப்பா அம்மாவை அசிங்கமா பேசுறது, கேவலமா பேசுறதுங்கிறதெல்லாம் அது மிகப்பெரிய ஒரு குரூயல்ட்டி, அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை. ஸோ ஒரு ஒய்ஃப் வந்து கணவனுடைய அம்மா அப்பாவை தப்பா பேசுறதுக்கு மறைமுகமாக நீ ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டுக்கு பிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்ற விஷயங்கள் கூட டெஃபினட்டா அது ஒரு குரூயல்ட்டின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் வினோத்குமார் சுப்பையா வர்சஸ் சரஸ்வதி பழனியப்பனுங்கிற கேஸ்ல டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. 2015 8 SCC. ஸோ மேக்கிங் இட் இம்பாசிபிள் ஃபார் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் டு விசிட். ஒரு கணவருடைய ஆட்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே நுழைய முடியாது அப்படின்னு ஒரு இடம் வச்சிருக்காங்கன்னா அதுக்கும் அந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு ஃபேமிலினா 2 பக்கமும் இருக்கக்கூடிய மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்டும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும்ன்றது ஃபர்ஸ்டே பார்த்தது மாதிரி அது ஐதர் வைஃப் ஆர் ஹஸ்பண்ட் யார் அந்த குரூயல்ட்டியை கமிட் பண்ணாலும் இட் இஸ் ஜெண்டர் நியூட்ரல் லா, அதனால 2 பேருக்கும் அதை பயன்படுத்த முடியும். அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் மாலதி ரவி வர்சஸ் BV ரவின்னு நம்ம எல்லாருமே நிறைய பயன்படுத்தி இருப்போம். ஒரு பொய்யான ஒரு புகாரை காவல் நிலையத்துல கொடுக்கறதும், அந்த பொய்யான புகாரின் மேல கண்டினியூ பண்ணி அதை கேஸ் நடத்துறதும், 498A அல்லது 506 அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் 34 செக்ஷன் IPC எல்லாம் சேர்த்து போட்டு நீங்க எல்லாம் என்ன கொடுமைப்படுத்தினாங்க, சேலஞ்ச் பண்ணும் போதே உங்க எல்லாரையும் உள்ள தள்ளுறனா இல்லையா பார் அப்படின்னு இல்லாத காரணங்களுக்காக அப்படி செய்யும் பொழுது அது வந்து ஒரு குரூயல்ட்டின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி காரணங்கள் இருக்கக்கூடியதுதான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான வழக்குகள். ஃபார் அ மொமெண்ட் நான் இப்படி பேசும்பொழுது நீங்க வந்து அப்படின்னா இப்படி சொல்றீங்களான்னு நீங்க யாரும் ஸ்பெசிபிக் கேஸ் மைண்ட்ல வச்சுட்டு யோசிக்க வேண்டியதில்லை. கட்டாயமாக 90% ஆஃப் த விமன் ஆர் சஃபரிங். கிரைம் அகேன்ஸ்ட் விமன் வந்து அது ஒரு தனி ஃபீல்டாவே இருக்கு. டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வந்து விமனுக்கு ரொம்ப அதிகமா நடந்துட்டு இருக்கு. இட் இஸ் லைக் பார்ட் ஆஃப் அ கல்ச்சர், அதெல்லாம் நான் மறுக்கவே இல்லை. ஆனால் எந்த குடும்பங்களில் எந்த பெண்கள் அல்லது எந்த ஆண்கள் பொய் புகாரை 498 மற்றதுலயோ போடுறாங்களோ அது இட் இஸ் டெஃபினெட்லி
that itself is a cruelty ன்னு சொல்லி மாலதி ரவின்ற கேஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கு. எஸ் 2014 7 SCC 640. Denial of sexual intercourse by wife for a long time without sufficient reason amounts to cruelty. திருமணம் என்பதனுடைய அடிப்படை என்னன்னு சொன்னா தாம்பத்திய வாழ்க்கை. எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காதுன்னு சொல்ற பெண்களையும் ஆண்களையும் பார்த்திருக்கோம். அது வந்து ஏற்புடையது அல்ல. அப்ப அவர்கள் நண்பர்களா இருந்துட்டு போயிருக்கலாம், அவங்க அண்ணன் தங்கச்சியான உறவு வச்சிருந்திருக்கலாம், அல்லது வேற எதனா உறவு இருக்கலாம். கணவன் மனைவிங்கிற உறவுக்கு தாம்பத்திய வாழ்க்கை, கோஹபிடேஷன், கான்ஜுகல் பிளிஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிறது அடிநாதமானது திருமணத்துக்கு. சோ அத ஒரு பெண் மறுக்கிறாங்க, அத ஒரு ஆண் மறுக்கிறாங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் அ cruelty. இந்த டெசிஷன் வந்து விஸ்வநாதன் வர்சஸ் கார்த்திக் பாலகிருஷ்ணன், வித்யா விஸ்வநாதன் வர்சஸ் கார்த்திக் பாலகிருஷ்ணன் 2014 15 SCC அப்படிங்கிறதுல இருக்கு. சோ நிறைய பெண்கள் இதை வாய் திறந்து பேசுறதே இல்லை. இப்ப சமீபத்துல நான் நிறைய வழக்குகள் பார்க்கேன், பெண்கள் அதை முன் வந்து சொல்றாங்க. டாக்கிங் செக்ஷுவாலிட்டி ஆர் செக்ஷுவல் டிசையர்ஸ் by a woman is considered as a taboo, and those women are considered to be having loose morals or characterless or something and all that. They were dubbed in a very different style to say, name call, shame her in public. All these things were there. ஒரு பஞ்சாயத்து என்று நடக்கும் பொழுது அந்த கணவன் வீட்டாரும் இந்த வீட்டாரும் பேசும்போது இவள் என்ன தினமும் கணவனா இருக்க சொல்லி கேட்கறா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையோ, அடிக்கடி கேட்கறாங்கிற வார்த்தையோ அவளை அவமானப்படுத்துறதுக்கும் பொது வெளியில அவளை கேவலப்படுத்துறதுக்குமாக இன்னும் கூட பயன்படுத்துறாங்க. சட்டப்படியே அது ஒரு உரிமை, சட்டப்படியே திருமணம் கோரும் ஒரு உரிமை. அதற்காகத்தான் திருமணம் இருக்கிறது. இட்ஸ் அ லைசன்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் அ ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் கான்ஜுகல் பிளிஸ் ஆஃப் த லைஃப் அண்ட் மேட்ரிமோனியல் ரிலேஷன்ஷிப். அது கட்டாயத்தின் பேர்லயோ வலுக்கட்டாயத்தின் பேர்லயோ இருக்கக்கூடாது. மேட்ரிமோனியல் ரேப்பா இருந்தா அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு குரூயல்ட்டியில இருக்கு. ஸோ நோபடி கேன் காஸ். நம்ம லா வந்து மேட்ரிமோனியல் ரேப்பை அக்செப்ட் பண்ணல, அந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம லால இல்ல. ஸ்டில் ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல மட்டும் என்ன இருக்குன்னா, ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் விமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல ஒரு ஃபோர்ஸ்டு செக்ஸ் வித் வைஃப் ஆல்சோ இஸ் அ செக்ஷுவல் அபியூஸ் அப்படிங்கறது வந்து இருக்கு. அதனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் 2005ல ஏறக்குறைய ஒரு நம்முடைய இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு ஒரு 58 ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி வந்த டிவி ஆக்ட்ல தான் மேரிட்டல் லைஃப்ல இருக்க செக்ஷுவல் கம்பல்ஷன், ஃபோர்ஸ் அண்ட் மேரிட்டல் ரேப்பை ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் டெஃபினெட்லி தட் இஸ் நாட் ரெகக்னைஸ் இன் எனி லா வெர்பலி ஆர் எக்ஸ்பிளிசிட்டா அது வந்து வரல. ஆனா அந்த பெண்ணுக்கு அது இப்படி நடக்குது, அப்படி தப்பா இருக்குன்னு நினைச்சாங்கன்னா, அவங்களுக்கு அது குரூயல்ட்டியா இருக்குன்னா அதை ப்ளீட் பண்ணி பண்ணலாம். அப்புறம் ப்ளீடிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஸ்ரீ வர்சஸ் யூ ஸ்ரீனிவாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு அவங்க குரூயல்ட்டி ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனா வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து டெசஷன்ங்கிற கிரவுண்ட்ல கொடுத்திருப்பாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் ரொம்ப கிளியரா டெசஷன் அப்படிங்கிற கிரவுண்ட ப்ளீட் பண்ணாம தர முடியாதுன்றத சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ த ப்ளீடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நோ கோர்ட் கேன் ஆர்டர் எனி ரிலீஃப் அன்லெஸ் இட் இஸ் ப்ளீடட். ஆல்டர்னேட் ரிலீஃப் பத்தி எல்லாம் இருக்கு, அது வேற விஷயம். ஆனா நம்ம ப்ளீடிங்ஸ்ல அந்த விஷயங்களும் அதை பற்றியான ஆஸ்பெக்ட்ஸும் கான்செப்டும் கட்டாயம் வரணுங்கிறது இட்ஸ் எசென்ஷியல் திங். ஸோ இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி irretrievable பிரேக் டவுன் ஆஃப் மேரேஜ்ங்கிறது நம்ம கான்செப்ட்ல இன்னும் வரல. ஸோ பார்ட்டிஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து ஒத்து வரல, அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் திருமண வாழ்க்கையில் இருக்க முடியாதுன்னா அவங்க மியூச்சுவல் கன்சென்ட் தான் போகணுமே தவிர பாருங்க அவருக்கும் எனக்கும் ஒத்து வரல அப்படிங்கிறத ஒரு கிரவுண்டா ப்ளீட் பண்ணி டைவர்ஸ் வாங்க முடியாதுங்கிறது தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய லாவா இருக்கு. அப்புறம் இன்னொரு ரொம்ப ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து சமர் கோஷ் வர்சஸ் ஜெயா கோஷ் அப்படின்னுட்டு 2007 4 SCC 511. இதுல வந்து மென்டல் குரூயல்ட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு 16-17 ஆஸ்பெக்ட்ஸை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணது வந்து இட் இஸ் நாட் அன் எக்ஸாஸ்டிவ் லிஸ்ட். இது போன்ற பல விஷயங்களும் கூட வந்து மென்டல் குரூயல்ட்டியா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த ஒருத்தவங்க கேஸ் போட்டுட்டு நடத்தும் பொழுது அந்த கேஸை முடிக்க விடாம, டிவோர்ஸ் கொடுக்க விடாம, அல்லது டிவோர்ஸ் கிடைக்க போகுதுன்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுதும் கேஸை இழுத்துட்டே போறது, அல்லது எல்லா காரணங்களிலும் அந்த திருமணம் முடிஞ்சு போச்சு, இந்த அம்மாக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்றது இல்லைன்னா இருந்தாலும் கூட உன்னை விடமாட்டேங்கிறதுக்காக விடாம இருக்கிறது கூட ஒரு குரூயல்ட்டின்னு சமர் கோஷ் வர்சஸ் ஜெயா கோஷ்ல இருக்கு. ஸோ இந்த லாங் பெண்டிங் மேட்டர்ஸ்ல இந்த டிசிஷன் வந்து இட் வில் பி ஆஃப் கிரேட் அசிஸ்டன்ஸ். நம்ம அதை வந்து பார்க்க முடியும். அடுத்தது we can go to desertion. டெசர்ஷன்ங்கிற விஷயங்களை பார்க்கும்பொழுது ஒரு ரெண்டு பேரும் ஏற்கனவே ஒன்னா வாழ்ந்திருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் கோஹபிடேஷன் இஸ் அ கண்டிஷன் ஃபார் கிளைமிங் டெசர்ஷன். என்னை கைவிட்டுட்டு போயிட்டாருன்னு ஒருத்தவங்க கிளைம் பண்றாங்க, இந்த அம்மா என்னை கைவிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா
இட் இஸ் an essential precondition that they should have lived together அப்படிங்கிறது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் சொல்றாங்க. ஸோ அந்த ஆரம்பத்துல இருந்தே மேரேஜ் ஆகி ஒரு நாள்ல 2 நாள்ல போயிடுறாங்க அப்படின்னா, ஐ வாஸ் எவர் வில்லிங் அண்ட் ரெடி டு கால் him back to the matrimonial home or take him inside the matrimonial home. அவர் தான் கான்சியஸா வரலங்கிறதையும் சொல்ல வேண்டிய விஷயமா இருக்கும். ஸோ டெசிஷன் விஷயத்துல ரெண்டு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஒன்னு வந்து பிசிக்கல் பார்ட்டிங், இன்னொன்னு வந்து மென்டல் டிசிஷன், மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அ பர்சன் டு பிரிங் த மேட்ரிமோனி டு அன் எண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கணும். இப்ப இந்த ரெண்டு விஷயமும் இருந்தாதான் டெசிஷனை நம்ம ப்ளீட் பண்ண முடியும். பிசிக்கலி he has gone out of the house for 2 years or and he has gone out with an intention of not saving this marriage. இப்படி இந்த ரெண்டு விஷயம் ஆப்போசிட் பார்ட்டி கிட்ட ப்ரூவ் பண்ணும்போது we should have two things. The party who is complaining should have two things. அந்த ப்ரீ கண்டிஷன் என்னன்னு சொன்னா, ஒன்னு, I should be ever willing to call him back. நான் வந்து அவரை திரும்பி வருவதற்கு தயாராகவே இந்த 2 வருஷமும் வாழ்ந்தேங்கிற ஒரு ப்ரீ கண்டிஷன் அங்க வேணும். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, I did not commit any mistake for him to leave the house. So there was no just reason to leave, cause decision அப்படிங்கறத சொல்லணும். அப்ப நான் வந்து மிகப்பெரிய தவறு ஒண்ணு பண்ணிட்டு அவர் வீட்டை விட்டு போயிட்டாரு, அதனால டெசிஷன் அப்படின்னு ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த டெசிஷன்ங்கிற கிரவுண்ட் மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம். ஒன்னு 2 years கிரைட்டீரியா வந்து எல்லா இதுலயுமே இருக்கு. டிவோர்ஸ் ஆக்ட்ல இருக்கு, ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட்ல இருக்கு, பார்சி ஆக்ட்ல இருக்கு. பார்சி ஆக்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது, ஆனா ஐ டோன்ட் திங்க் வீல் ஹேவ் டைம். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா, ஈவன் அடல்ட்ரி, ரேப் கமிட் பண்றதோ இல்லைன்னா வேற விதமான கிரைம் எல்லாம் கமிட் பண்ணா கூட 2 yearsக்குள்ள நீங்க அந்த கேஸை போடலீங்கன்னா பார்சி மேரேஜ் அண்ட் டிவோர்ஸ் ஆக்ட்ல யூ கேனாட் ப்ளீட். சோ ஒரு கேஸை நீங்க வந்து ஒரு குற்றத்தை நீங்கள் சொல்வதானால் 2 வருடங்களுக்குள் சொல்ல வேண்டும், அதுல இருக்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கு. மற்ற ஆக்ட்ஸ் அது கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் அதுல நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டைம் கிளாசிபிகேஷன் லிமிடேஷன்ல அது வந்து வித்தியாசப்படுது. ஸோ இந்த பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கும்போது ரெசெஷன்ல there are 4 aspects. ஒன்னு வந்து பிசிக்கலா இருக்க பார்ட்டிங், இன்னொன்னு வந்து மென்டலா ஐடியா டு பிரிங் த மேட்ரிமோனி இன்டு an endன்றது தவறு செய்பவர்கிட்டையும், தவறு இழைக்காம கம்ப்ளைண்ட் பண்ற ஸ்பௌஸுக்கு 2 விஷயம் இருக்கணும். I did not commit any mistake to that he has left the home. I did not commit any mistake for him to have a reasonable causeங்கிறது ஒன்னும். I was ever willing to call back. நான் டேக் பேக்கு நான் ரெடியா இருந்தேன். நான் நீ வந்தாலும் சேர்க்க மாட்டேன்னு நான் சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டாருன்னு டெசிஷன் நம்ம ப்ளீட் பண்ண முடியாது. இது 2 தான் ரொம்ப ரொம்ப டெசிஷன்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். சாவித்ரி பாண்டே வர்சஸ் பிரேம்சந்திர பாண்டேங்கிற 2002 ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் an excellent judgment on this point. ஸோ இது வந்து நம்ம கட்டாயம் படிக்கணும் டெசிஷன் கிரவுண்ட் ஆட் பண்றோம்னா. அண்ட் இட்ஸ் இந்த டெசிஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கிரவுண்ட். ஆனா இதை ப்ரூவ் பண்றது வந்து இந்த 4 ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ரொம்ப அருமையா பண்ணலாம். க்ரூயல்டி அளவுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரிகேட்டாவும் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்குள்ளேயும் ஹியூமன் கான்டாக்டையும் அந்த அட்மாஸ்பியர் அந்த சிச்சுவேஷனுக்குள்ளேயும் போய் நம்ம பண்ண வேண்டியது இல்லை. சில நேரத்துல ரொம்ப கிளியரா இருக்கும் அந்த அனிமஸ் அண்ட் தேர் இன்டென்ஷன் அண்ட் ஆக்சுவல் செப்பரேஷன் வில் பி சோ கிளியர். அது தவிர வேற எதுவுமே இல்லைன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த டெசிஷன் என்னன்னு சொன்னா 2002 SCC செக்ஷன் பேஜ் நம்பர் 73 சாவித்ரி பாண்டே வர்சஸ் பிரேம்சந்திர பாண்டேங்கிறது. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம கட்டாயம் பேசணும். டிவோர்ஸ்க்கான இன்னொரு கிரவுண்ட், நெக்ஸ்ட் கிரவுண்ட் வந்து அன்சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்ட் 13 clause 3ல இருக்கும். அதே மாதிரி டிவோர்ஸ் ஆக்ட்ல அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. செக்ஷன் 10ல அந்த அன்சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்ட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல 2 மாதிரி பார்க்கணும். ஒண்ணு வந்து மென்டல் டிஸார்டர். மென்டல் டிஸார்டருங்கிறது வந்து மன ரீதியாகவே போதுமான வளர்ச்சி இருக்கு, இல்லாம இருக்கு, இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து மனப்பிறழ்வு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அவங்களால ரீசனபிளான வாழ்க்கைய ஒரு நார்மல் பர்சன் மாதிரி இருக்க முடியலங்கிறது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து சைக்கோபேத்திக் டிஸார்டர். அவர்களுடைய மூளையில, மனதுல, அவங்களுடைய பிரெயின்ல சில கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்னால மூளையில ஏற்பட்டிருக்கிற அழற்சி, இல்லைன்னா அது ஒரு டிசீஸ், ஒரு டிஸார்டருங்கிறது ஒண்ணு. மென்டலா அவங்களுக்கு ஒரு இல்னஸ் இருக்கிறது ஒண்ணு. சோ ஒண்ணு வந்து கண்டிஷன், இன்னொன்னு வந்து இல்னஸ். சோ இந்த 2மே நீங்க வந்து வித்தியாசமா இருக்கும். அப்ப ஒரு ப்ராப்பர் டெவலப்மெண்ட் இல்லாம, ஒரு போதுமான அளவுக்கு இன்டெலெக்சுவல் கெப்பாசிட்டி இல்லாம ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க. பாக்குறதுக்கு அமைதின்னு சொல்லுவாங்க, வாய் திறந்து பேசவே மாட்டாங்க, கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியும் பேச மாட்டாங்க, பின்னாடியும் பேச மாட்டாங்க, சொன்ன வேலையை செய்வாங்க, ரோபோ மாதிரி இருப்பாங்கன்னா அப்ப நார்மல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மென்டல் மெச்சூரிட்டி அவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொன்னா இது வந்து ஒரு கண்டிஷன் ஆஃப் அன்சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்ட். ஸோ அதை நம்ம ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா அதை பிரிச்சு அவங்க வேணும்னு செய்யறாங்களா, இன்டென்ஷனலா அன்இன்டென்ஷனலா,
இல்ல அது வந்து மெடிக்கல் கண்டிஷனா இல்லைன்னா பை பர்த் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கும். அப்புறம் அந்த அன்சவுண்ட்னஸ் இல்லைன்னா வந்துட்டு பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம்ஸ் சிலது இருக்கு. அவங்க நடந்துக்கிற விதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மென்டல் மாதிரி நடந்துக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்றத ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. பைத்தியம் மாதிரியே நடந்துக்கிறாங்க என்னுடைய கணவர், என்னுடைய மனைவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அந்த மாதிரியே நடந்துக்கிறதுங்கிறது இவங்க பர்செப்ஷன்ல இருக்கும். அப்ப வி ஹேவ் டு சி வெதர் இட் இஸ் அ மென்டல் டிஸார்டர் ஆர் சைக்கோபேத்திக் டிஸார்டர். அதுக்கு வந்து எதுல வந்து நமக்கு மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் அவசியமா இருக்கும், எதுக்கு அவசியம் இல்லாமல் இருக்கும், எது பார்த்தாலே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும், எது அவர்கள் பேசினாலோ நடந்து கொண்டாலோ அது புரியுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த கிரவுண்ட் வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஒன். ஆனா அதை வந்து ரொம்ப கரெக்டாவும் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணணும். சுப்ரீம் கோர்ட் அதை பற்றி சொல்லியிருக்க ஒரு டெசிஷன் வந்து இட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். ராம்நாராயண் குப்தா வர்சஸ் ராமேஸ்வரி குப்தா 1988 4 SCC பேஜ் 24. ஸோ ஒருத்தவங்களுடைய ஒரு குறைபாடுங்கிறது பை இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் அ கிரவுண்டுங்கிறத சொல்லுது. அதனால இதெல்லாம் நான் உள்ள போய் பார்க்கணும். Section 13(1)(3) does not make the mere existence of mental disorder or any degree sufficient in law. It is not like that. The burden of proof of existence of requisite degree of mental disorder is on the spouse basing the claim on that state of facts. யார் ஒருவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் அந்த டிகிரி ஆஃப் மென்டல் டிஸார்டரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த டிகிரி ஆஃப் டிஸார்டர் நார்மல் லைஃபுக்கு ஏற்புடையதல்ல, அவங்களுடன் நான் வாழ்ந்தா எனக்கு பாதுகாப்போ மன ரீதியா உடல் ரீதியாக என்னுடைய நிம்மதியோ நார்மல் லைஃபோ இருக்காதுங்கிற விஷயங்களை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கணும். ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு பாக்குறதுக்கு இப்படி இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க டிப்ரெஷன் மாத்திரை எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து டெஃபினெட்லி இட்ஸ் நாட் அ கிரவுண்ட். ஸோ நிறைய பேர் அப்படி வந்து பின்னாடி கண்டுபிடிக்கிற விஷயங்களை என்ன டிகிரி ஆஃப் டிஸார்டருங்கிறத பார்க்காம பண்ண முடியாது. அது வாய்ட் அண்ட் வாய்டபிள் மேரேஜ்ல தனியா வரும். டெஃபினட்டா இன்னைக்கு அதை டீல் பண்றதுக்கான டைம் இல்ல. ஸோ அப்ப வந்துட்டு வித்தின் 1 year நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னு சொன்னா அந்த 1 yearக்குள்ளார சப்ரஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட் விச் வில் அஃபெக்ட் தி மேட்ரிமோனியல் லைஃப் அப்படின்னு இருந்தால் மட்டும் அந்த சப்ரஷன் வந்து இட் கேன் ரிலேட் டு மென்டல் டிஸார்டர்னா அது வந்து நம்ம அப்ப எடுக்கணும். அதுக்கும் நம்ம கண்டிஷன் இருக்கு. செக்ஷன் 12(1)(c)ல 2ல பாத்தீங்கன்னா வித்தின் 1 year ஆஃப் மேரேஜ் அதை பண்ணணும், அல்லது அட் த ஏர்லியஸ்ட் டைம் as soon as they find out the suppression, அவங்களுக்கு தெரிந்த உடனேவே அதை பண்ணணும். இதேதான் இந்த சப்ரஷன் வந்து வெறும் மென்டல் டிஸார்டருக்கு மட்டும் இல்லாம வேறு ஒருத்தவங்கள வச்சிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் அஃபேர் பத்தியோ அல்லது படிப்பு கல்வி மற்ற தகுதி பற்றியோ அது எல்லாமே we have to be very very clear. It should be affecting the பேசிக் மேரிட்டல் லைஃப் அப்படிங்கறதுதான். 10வது படிச்சேன்னு சொன்னாரு, ஆனா ஒரு 8வது பாஸ் பண்ணலன்னா கேஸே போட முடியாதுங்கிறத நம்ம ஒரு காமன் பார்லன்ஸ்ல பேசிக்கலாம். ஆனா அதுதான் உண்மையானதும் கூட. சோ 8வது படித்திருந்தாலும் 10வது இருந்தாலும் அவர் சம்பாதிச்சு அவர் இருக்காருன்னா ஓகே. அதே வந்து போலீஸ் ஆபீசரா இருக்கேன் அப்படின்னு ஐபிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆனா ஒரு கான்ஸ்டபிள் கடையில போய் துணி வாங்கிட்டு வந்து போட்டிருக்காருன்னா அந்த சப்ரஷன் இஸ் அ வெரி சீரியஸ் திங். ஸோ நம்ம வந்து எல்லா கேஸுமே இட்ஸ் யூனிக். டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க எப்பவுமே எவ்ரி பிரெக்னன்சி இஸ் யூனிக், ஒரு குழந்தையும் ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்தது இந்த உலகத்துல. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மேட்ரிமோனியல் காசும் தனித்தன்மை வாய்ந்தது. அது போல இன்னொரு வழக்கு இல்ல. we can see patterns but it is not one and the same. அதனால வழக்குக்கான விஷயங்களை அந்தந்த இதுலதான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த ராம்நாராயண் குப்தா ராமேஸ்வரி குப்தாவை we should definitely go through and read it. அப்புறம் நம்ம வந்து செக்ஷன் 13(b)ல இப்ப வந்து முன்னாடி மாதிரி இல்லாம அமர்தீப் சிங் அரவிந்த் கவுர் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் படி நமக்கு வந்து 6 months வந்து வெயிட்டிங் பீரியட் வேண்டான்னு ஒரு முடிவு ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட் சிவிலைஸ்டு வே ஆர் மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் வே, கணவன் மனைவி இருவரும் நல்ல மனநிலையில வேண்டான்னு பிரிஞ்சிடுறாங்கன்னு சொன்னா அதை விட எளிமையான விஷயம் வேற இல்லை. ஆனா எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து கோர்ட்டுக்கும் வந்துட முடியாது, கோர்ட்டுக்கு வராமலும் இருக்க முடியாதுங்கிறது தான். அப்புறம் இந்த நீதிமன்றங்கள் எப்படி இதை டீல் பண்ணணுங்கிறதுக்கு இன்னொரு பெரிய பிளித்தோர் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. இப்ப சமீப காலங்கள்ல நம்ம வந்து கவுன்சிலிங், அப்புறம் மீடியேஷன்ல எவ்வளவு பயன்படுத்தலாம், மீடியேஷன் ரிப்போர்ட்ஸை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணலாமா, ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பத்தி இருக்கக்கூடிய ரோல் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் நிறைய டிசிஷன்ஸ் இருக்கு. நான் அதுக்குள்ளலாம் இப்ப போல. அப்புறம் வந்து டிவோர்ஸ் ஆக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் செக்ஷன் 22ல பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு டிவோர்ஸுக்கு ஈக்குவல் ஆனது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா
மெஸ்னே எத் தொரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இட்ஸ் அ ரிலீவிங் ஆர் கோயிங் அவே ஃப்ரம் பெட் அண்ட் போர்டுங்கிறது டேபிள். இட்ஸ் கீப்பிங் அவே ஃப்ரம் பெட் அண்ட் டேபிள். ஒன்றாக சாப்பிடுவதும் ஒன்றாக வாழ்வதும் மட்டும்தான் இல்லைன்னு. ஆனா அதனுடைய அந்த டிகிரி, ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன்ங்கிற டிகிரி வந்து என்னெல்லாம் பயன்களை ஒரு டிவோர்ஸ் டிகிரியில தருமோ அத்தனை பயன்களுமே கொடுக்கும். எக்ஸப்ட் ஒன்னே ஒண்ணுதான், தேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இன்டாக்டா இருக்கும். ஸோ ஒரு மேட்ரிமோனியல் டைய வந்து ரீட்டைன் பண்ணிக்கிட்டு ஆனா திருமண வாழ்க்கைக்குள்ள இல்லாம இருக்கிறதுக்கு நார்மல் ஃபேமிலிஸ்ல நார்மலா சட்டம் ஒத்துக்காது. அது குரூயல்ட்டின்னு சொல்லிடும். நான் திருமண வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய தாம்பத்திய வாழ்க்கையை தரமாட்டேன் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க, எனக்கு பிடிக்கல, அவர் வந்து சத்தம் போடுறாரு, அவர் குடிக்கிறாரு, அவர் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காரு அப்படின்றதுனால அப்படி சொல்ல முடியாது. அப்ப ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டிகிரியை வாங்கும் பொழுது திருமண வாழ்க்கைக்கான எந்த செயல்பாடையும் எந்த கடமைகளையும் செய்யாமல் எந்த உரிமைகளையும் அவங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்காமல், ஆனால் திருமணம் என்பதை நம்ம வந்து சட்டப்படியாக நிலைத்திருப்பதாக வைத்திருக்க முடியும். மேரேஜ் கேன் பி சஸ்டெயின்ட் பட் தே கேன் பி ஆஃப் ஃப்ரம் பெட் அண்ட் டேபிள் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய ஒரு பொருள். அப்ப கிறிஸ்டியன் டிவோர்ஸ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும், கிறிஸ்டியன்ஸ் கவர்ன் பண்ற டிவோர்ஸ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் அப்படிங்கிற டிகிரியை வாங்கிட்டாங்கன்னா அந்த விமனை பொறுத்த வரைக்கும் ஷி இஸ் கன்சிடர் டு பி அ ஸ்பின்ஸ்டர் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஒரு தனி பெண்ணாக அவங்களை கன்சிடர் பண்றாங்க. எதற்காகன்னா திருமணத்திற்கு பின்னால், ஜுடிஷியல் செப்பரேஷனுக்கு பின்னால் வாங்கக்கூடிய சொத்துக்கள், சேர்க்கக்கூடிய பொருட்கள், அதன் பிறகு வரக்கூடிய கேசஸ், சூட்ஸ், மற்றதுல எல்லாம் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் சூ பண்ணும் போதே அதுக்கு வந்து ஒய்ஃபும் சேர்த்து பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளை அந்த கணவன் இழந்துடுறாரு. சோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் டிவோர்ஸ் ஆக்ட் வந்து ஒரு ஜுடிஷியல் செப்பரேஷனை பத்தி ரொம்ப தெளிவான இன்னும் 2 செக்ஷன்ஸ்ல சொல்றாங்க. செக்ஷன் 23ல என்னன்னு சொன்னா, she is considered to be a spinster with respect to the properties that has been acquired after the decree has been granted அப்படின்னு. அப்ப அவர் வாங்கின கடனுக்கு இந்த அம்மா சொத்தும் சேர்ந்து போகாது அப்படிங்கிறது தான். அப்ப இந்த சொத்தை பிரிக்கும் பொழுதோ அல்லது இவங்க 2 பேருக்கும் குழந்தைகளுக்காக மற்றதெல்லாம் இது பண்ணும் பொழுதோ இந்த அம்மா வந்து ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் வாங்கின பிறகு இருக்கக்கூடாது, போகாது. அதே மாதிரி இந்துக்களுக்கும் கூட பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன்ங்கிறது வந்து இந்த மேட்ரிமோனியல் டை, நான் தான் அவருடைய கணவன், இவங்க தான் அவங்க மனைவிங்கிற அந்த உறவு மட்டும், சட்டப்பூர்வமான உறவு மட்டும்தான் வந்து டிசால்வ் பண்ணலையே தவிர ஒரு வீட்டுக்குள்ள வர்றதோ மற்றதோ எதையுமே கேட்க முடியாது, எந்த கடமையும் எதிர்பார்க்க முடியாது. செக்ஷன் 375ல ஒரு ஒரு கிளாஸ் வந்து நம்ம ரேப்ல பார்க்கும்போது, மேரிட்டல் ரேப் வந்து நான் எதுவுமே எங்கேயுமே இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன். இந்த ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் டிகிரி வாங்கின பிறகு கணவன் அந்த பெண்ணை கட்டாயப்படுத்தி உறவு வைத்துக் கொண்டால் அது 2 years இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டுக்கான ஒரு ஆஸ்பெக்டாக நம்முடைய பீனல் லால இருக்கு. சோ ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் மேரிட்டல் ரேப் அக்செப்ட் பண்றாங்க. தட் இஸ் ஆஃப்டர் தி woman or man they have obtained a decree of judicial separation. If the man is compelling her to sexual intercourse, that is considered to be a rape by the husband who is barred by the decree of the court. சோ இந்த மேரிட்டல் ரேப்புங்கிறது ஒன்றாக ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணலைன்னா கூட இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து பண்றாங்க. அப்போ ஒரு பெண் வந்து கணவன் தவறு செய்யும் பொழுது கட்டாயமா டிவோர்ஸ் வாங்கிட்டு போயிடணும்னு அவசியம் இல்லை. நிறைய நேரத்துல நாங்க இதை பண்றோம். ஏன்னு சொன்னா அந்த பெண் எந்த தப்புமே பண்ணல. ஷீ இஸ் அ இன்னசென்ட் பர்சன், ஷீ இஸ் அ இன்னசென்ட் விக்டிம் ஆஃப் அ மேரிட்டல் ராங் கமிட்டட் பை ஹஸ்பண்ட். அப்ப ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவாரு, என்ன பிடிக்கலையா, நீ டைவர்ஸ் வாங்கிக்கோ, நான் வேறையோ வச்சிருக்கேன்னா, ஆமா வச்சிருக்கேன், வாங்கிட்டு போயிடு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்போ அவர் செய்யும் தவறுக்காக அவர் கோர்ட்டுக்கு போனா he will not get relief. No man can get a decree for his own wrongs அப்படின்றது இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணுவாரு, இரிட்டேட் பண்ணி 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 இந்த பெண்ணை தூண்டி நீ போய் டைவர்ஸ் வாங்கிக்கோ, வேற என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. சாப்பிட உட்காரும் போது அதுல தண்ணி ஊத்திட்டு போயிடுறது, சமைச்சு முடிச்சு அவங்க வெளியில வர்றதுக்குள்ளார அதிகமான உப்பை கொண்டு போய் தான் சாப்பிட்ட அப்புறம் போடுறது. இந்த மாதிரி வழக்குகள்லாம் நிறைய நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருப்போம், சில பேர் நேரத்துல கேள்விப்படுவோம். அப்ப அந்த மாதிரி கேசஸ்ல இந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா, தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கும் தனக்கும் அந்த வாழ்க்கையில இத்தனை காலம் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கும் அந்த கணவருடைய சொத்துக்கள் அவர் மனைவின்ற வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு இன்னைக்கு கூட அவங்க வந்து மறுக்கல. பட் ஃபார் violence is being perpetrated against her. அந்த வன்முறை வேண்டாம் வாழ்க்கை வேண்டும்னு சொல்ற பெண்களுக்கு எல்லாருக்கும், வன்முறை வேண்டாம் வாழ்க்கை வேண்டும் சொல்ற ஆண்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ரொம்ப அருமையான ஒரு டிகிரி தான் ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன். சோ நம்ம என்னெல்லாம் கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் டிவோர்ஸ் டிகிரி கேட்கிறோமோ, the same grounds will apply for judicial separation also. So judicial separation and divorce are based on the same grounds, but the remedy is sought by the aggrieved person in a different manner for their own situation and for their own interest and the way in which they look at their marriages
and whether they want to sustain it or get away with it. அதனால அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் கேட்கும் பொழுது ஜுடிஷியல் செப்பரேஷனோ அல்லது ஏதோ தரலாம். நீங்க ஒரு 40 years 30 years முன்னாடி நிறைய இதுல இந்த இந்தியன் டிவோர்ஸ் ஆக்ட் வந்து அமெண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீதிமன்றம் விரும்பினால் இதை டிவோர்ஸ் கொடுக்காம ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் தரலாம்லாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் அமெண்ட் ஆயிருக்கு. அப்படியெல்லாம் இப்ப கிடையாது. அப்புறம் முன்னாடி இருந்த மாதிரி டிவோர்ஸ் ஆக்ட்ல வந்து எக்லிசியாஸ்டிக்கல் கோர்ட், சர்ச் கோர்ட்ஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ணணுங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தது. அதெல்லாம் that has been excluded now. It is not available anymore. 2001க்கு முன்னாடி crueltyங்கிற ஒரு விஷயத்தையே வந்து விமனுக்கு இல்லாம it was very discriminatory between women and men. There were several vociferous arguments, debates between the lawyers, jurists, academicians and all that about how women are not having the equal grounds to ask for a divorce in a divorce act. But later after 2001 it has been made all right. இந்த கேஸ் எங்க போடுறதுங்கிற ஒரு விஷயத்துல மட்டும் ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் இன்னுமே இருக்கு. ஒரு ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் விமனோ, ஒரு பார்சி மேரேஜ் ஆக்ட் விமனோ, ஒரு ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட்ல அப்ளை பண்ற விமனோ, the women where she is living, she can apply divorce in the jurisdiction court where she is living. அது திருமணம் ஆகாத ஊரா இருக்கலாம், ஹஸ்பண்ட் வாழாத ஊரா இருக்கலாம், லாஸ்ட் ரிசைடட் மேட்ரிமோனியல் ஹோமா இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம். ஆனா the women's residence is added as a one of the jurisdictional clause in the act itself. ஆனா டிவோர்ஸ் ஆக்ட்ல மட்டும் இதை ஆட் பண்ணல. சோ ஒரு பெண் எங்க வாழ்ந்தாலும் அந்த பெண் டிவோர்ஸ் ஆக்ட்ல வழக்கு போட முடியாது. அதுக்கு 2 கிரைட்டீரியா தான் இருக்கு. இதுவும் ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன், இன்னும் இட் இஸ் ஸ்டில் பெண்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிவோர்ஸ் ஆக்ட். அந்த பெண் வந்து திருமணமான ஊர்லயோ, லாஸ்டா சேர்ந்து வாழ்ந்த ஊர்லயோ, அல்லது கணவன் மனைவி 2 பேரும் ஆர்டினரியா ரிசைட் பண்ற அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்லயோ போடலாம். இப்போ கணவன் மனைவி 2 பேருக்கும் திருமணம் சென்னையில ஆகல, கடைசியா வாழ்ந்த வீடு சென்னை கிடையாது, ஆனா இன்றைக்கு அவரும் சென்னையில வாழ்றாரு, இவங்களும் சென்னையில வாழ்றாங்கன்னா அப்ப வேணா போடலாம். அதனால பெண் இருக்கிற ஊர் போடலாம். அந்த ஒரு provision of law which in favor of women is not available for Christian women even now till this date. So இந்த டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு லா கமிஷன்லாம் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. yet to be amended, அந்த law இன்னும் வரல. So there are some added information.